নমস্কার। কোনো বাঙালিকে বাংলাদেশে পাঠাবো না, বাঙালিরা ত্রিপুরায় থাকবে। মাননীয় মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আপনাদেরকে শোনাবো। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের সাথে। অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন আপনার বন্ধুদের কাছে। মাননীয় মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন ত্রিপুরামথার সুপ্রিমো বাঙালিদের নিয়ে কি বলেছেন তিনি, তার এই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আপনাদেরকে শোনাবো। মাননীয় মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মনের এই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য শোনার পর নিশ্চয়ই আপনাদের সঙ্গে কিছু কথা বলবো। শুনতে থাকুন মাননীয় মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন কি বলেছেন, আপনাদেরকে কি বলার চেষ্টা করেছেন তিনি, অবশ্যই আপনারা শুনুন। हुआ क्या है, अभी हम जब मैं और जेरी घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो जितने लोगों से हमारी बात हुई है, जो बांग्ला लोग भी हैं वो बिल्कुल इज्जत करते हैं राज परिवार की, वो आपके नाम के साथ महाराज लगाते हैं, लेकिन उनके अंदर ये एक स्केप्टिसिज्म अब आ गया है कि त्रिपुरामथा की जिस तरह से बात होती है, जिस तरह से वो मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, उनके अंदर ये बात अब घर कर गई है कि एक ये अलग स्टेट लेकर के ही मानेंगे और तब फिर बांग्ला लोगों का क्या होगा, इस तरह का डर है। तो मैं आपकी के लल्लन टॉप से क्लियरली बोलना चाहता हूँ, मैं कभी भी एक बंगाली को भी बांग्लादेश नहीं भेजना चाहता हूँ, हिंदू हो या मुसलमान हो। जो करना चाहता था वो पताल कन्या जमातिया है, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट है। आज मैंने आज तक अपने पिटिशन में नहीं कहा कि जो चकमा लोग त्रिपुरा में हैं उनको बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाए। मैंने कभी नहीं कहा डिपोर्टेशन के बारे। वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट पताल कन्या जमातिया है। हमारे सामने विप्लव देव को बांग्लादेशी बोलने वाला जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अच्छे इंसान हैं, भद्र लोग हैं, चुप रहे। वो अमित शाह के सामने हम सब थे, 10-15 लोग अमित शाह के सामने ये बांग्लादेशी है बोलकर कहने वाली हम नहीं थे, मैं नहीं था, पताल कन्या जमातिया थी। वो आज बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट है। मैं आपके लल्लन टॉप के थ्रू से कहना चाहता हूं कि नॉट अ सिंगल बंगाली शुड एवर बी टोल्ड टू गो बैक, और नोबडी हैज अ राइट टू टेल एनीवन टू लीव इंडिया। जिसका जन्म यहाँ में हुआ है, जो यहाँ में रहे हैं, वो एब्सोल्युटली हिंदुस्तान के नागरिक है, उनको रहना चाहिए। हम सिर्फ कह रहे हैं कि एडीसी एरिया में हमें थोड़ा सा पावर दिया जाए, जहां में अंडर आर्टिकल 2 और 3, जहां में हम अपना भविष्य, अपना जमीन, अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर को बचा सके। क्योंकि भविष्य में अगर शेख हसीना, जैसे मैंने किसी और को भी कहा, आज आप देखिए अफगानिस्तान में अमेरिका हटा, 20-22 दिन के अंदर तालिबान आ गया, 20-22 दिन के अंदर तालिबान आया और आज पूरे तालिबान के अंदर है। शेख हसीना हिंदुस्तान की दोस्त है, मित्र है, हमारी परिवार की दोस्त है, मेरे मदर की दोस्त है। आज वो एक इस एज में आ चुकी है कि उसके बाद शेख हसीना का सेकंड लाइन नहीं है। अगर कल बांग्लादेश में फंडामेंटलिज्म बहुत बढ़ रहा है, अगर फिर से शुरुआत हुई और फिर से लाख लोग वापस वहां में डिस्क्रिमिनेशन के लिए आएंगे, तो मैं चाहता हूं कि जैसे मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल को प्रोटेक्शन दिया गया है, हमें भी वही प्रोटेक्शन दिया जाए। मुझे नहीं लगता 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन से नहीं होगा। लैंड एनफोर्समेंट, आप इलीगली को एनफोर्स करके नहीं हटा सकते जो अभी आएंगे। मैं ये भी कह रहा हूं कि त्रिपुरा का बंगाली भी नहीं चाहता है कि और अब बांग्लादेश से और बंगाली आए। जो आए हैं मैं उनको नहीं हटाना चाह रहा हूं। मैं लल्लन टॉप से बोला, जो आए मैं उनको नहीं हटाना चाह रहा हूं। जो पैदा यहाँ में हुए उनको क्यों हटाऊंगा? जो भविष्य में आ सकते हैं उसके लिए तो हमें कुछ प्रोटेक्शन करना होगा। वही तो कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन है। अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पाएगा, हमें तो अपने लिए करना पड़ेगा। শুনলেন তো মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মনের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য। কোনো বাঙালিকেই বাংলাদেশে পাঠানো হবে না, বাঙালিরা ত্রিপুরায় থাকবে, ত্রিপুরার বাঙালি ত্রিপুরায় থাকবে। মাননীয় মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মনের এই বক্তব্যটাকে আপনি কিভাবে নিচ্ছেন? যারা ভেবেছিল ত্রিপুরা ল্যান্ড, গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড করে ত্রিপুরাকে ভাগ করে দেবে, বাঙালিদেরকে এই রাজ্য থেকে বের করে দেবে, বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবে, অর্থাৎ ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে পাঠিয়ে দেবে, বাঙালিদের ত্রিপুরায় জায়গা দেবে না, আজ মাননীয় মহারাজের
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য। যারা ত্রিপুরার নাগরিক, যারা বাংলাদেশ থেকে আগে এসেছে বা ত্রিপুরায় বসবাসরত বাঙালিরা, তারা ভারতের নাগরিক, তারা ত্রিপুরায় থাকবে, ত্রিপুরার বাঙালি ত্রিপুরায় থাকবে। ভবিষ্যতে যারা বাংলাদেশ থেকে আসার চেষ্টা করবে তাদের জন্যই তো আমি চাইছি, অর্থাৎ 2-3 বা 6 শিডিউল, আমি চাইছি এই বিষয়টা যাতে কনস্টিটিউশন সলিউশনের মাধ্যমে আমার ভাষা, আমার রাজ্য বা আমার অধিকার আমাকে দাও, অর্থাৎ অ্যাডসি পাওয়ার আমি পেলে তাহলে যারা ত্রিপুরায় বসবাসরত বাঙালি মুসলিম যারাই রয়েছে তারা ত্রিপুরায় থাকবে। কিন্তু ভবিষ্যতে যেন ভারতের জনসংখ্যা না বাড়ে, ত্রিপুরার পরিস্থিতি যেন চেঞ্জ না হয়, এই জন্যই তো বাংলাদেশ হোক, পাকিস্তান হোক, অন্য দেশ থেকে যেন নাগরিকরা আসতে না পারে, ত্রিপুরায় এসে বসবাস করতে না পারে, বা ত্রিপুরায় এসে যেন তারা নতুন করে আমাদের জায়গাতে তারা দখল করতে না পারে, ওই বিষয়টাই তো মাননীয় মহারাজ বুঝিয়েছেন। কিন্তু যারা ত্রিপুরায় বসবাস করছেন, আগে থেকে বাংলাদেশিরা এসেছেন, ত্রিপুরার ম্যাক্সিমাম বাঙালি তো বাংলাদেশ থেকে আসা, অর্থাৎ মাননীয় শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, রাজ পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক রয়েছে, সেই কথাও মাননীয় মহারাজ বলেছেন, আমি কোনো বাঙালিকে, ত্রিপুরার কোনো বাঙালিকে বাংলাদেশে পাঠাবো না। অর্থাৎ তাদেরকে কোনোভাবেই, যে কথা বারবার বলা হচ্ছে, অনেক জায়গা থেকে আমরা শুনেছি, অ্যাডসি ভাগ করে দিলে বা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড দিয়ে দিলে মাননীয় মহারাজ বা তিপ্রামথা বা তিপ্রাসারা এই রাজ্যকে শেষ করে দেবে বা এই রাজ্যটাকে ধ্বংস করে দেবে, বা অন্যান্যভাবে আমরা যে আলোচনাগুলো শুনেছিলাম। আজ মহারাজ, মাননীয় মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন, তিপ্রামথা সুপ্রিমো, এই মানুষটি অর্থাৎ আজ তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অবসান ঘটিয়েছেন যে না, কোনো বাঙালিকেই ত্রিপুরা থেকে বের করে দেওয়া হবে না। তারা ভারতীয় নাগরিক, ত্রিপুরার নাগরিক, ত্রিপুরায় তারা বসবাস করছেন। যে বাঙালিরা রয়েছেন, মুসলিমরা রয়েছেন, চাকমারা রয়েছেন, তারা ত্রিপুরাতেই থাকবেন। এই মাননীয় মহারাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আপনি কিভাবে নিচ্ছেন, আপনি কিভাবে ভাবছেন, নিশ্চয়ই আপনার একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু আমরা যেটা প্রত্যাশা করব, আমরা যেটা আশা করব, মাননীয় মহারাজের এই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যটি আপনি সবার কাছে আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে, যে নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলে আমরা দিয়েছি আপনাদেরকে, আপনারা এটাকে সবার কাছে পাঠিয়ে দেবেন, অর্থাৎ শেয়ার করবেন, কমেন্টস করবেন। আপনারা চাইলেই আপনার একটি সাবস্ক্রাইব আমাকে অনুপ্রাণিত করে, আমাকে একটু সামনে নিয়ে যায়। আপনি চাইলে, কারণ একটা সাবস্ক্রাইব করতে, আপনার আঙুলটা টাচ করতে পয়সার কোনো প্রয়োজন নেই, অর্থাৎ হালকা টাচ করলেই আমার এটা সাবস্ক্রাইব হয়ে যাবে। আপনাদের সাবস্ক্রাইবের কারণেই আমার এতদূর এসেছি, আমি এতদূর পৌঁছেছি। নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেল আজ আপনাদের কাছে পৌঁছেছে। তাই আপনারা যত বেশি সাবস্ক্রাইব করবেন, যতজন দেখবেন, ততজনই যদি সাবস্ক্রাইব করেন, তাহলে আমি অনুপ্রাণিত এবং মাননীয় মহারাজের সমস্ত বক্তব্য আমি আপনাদের কাছে পৌঁছতে পারি এবং আপনাদেরকে আমরা আপডেটগুলো দেব। মাননীয় মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন বাঙালিদের জন্য, অর্থাৎ হিন্দুদের জন্য, মুসলিমদের জন্য, খ্রিস্টানদের জন্য, বুদ্ধ হোক, তিপ্রাসা হোক, যেভাবে মাননীয় মহারাজ তার চিন্তাভাবনায়, তার যে গুরুত্বপূর্ণ মতামত বা তার যে ভাবনা, তিনি যেভাবে রাজ্যের একজন পাহাড়িকে বা একজন উপজাতিতে যেভাবে দেখছেন, একজন উপজাতিকে বা একজন তিপ্রাসাকে তিনি যেই নজরে দেখছেন, যেই ভালোভাবে দেখছেন, কিন্তু একজন বাঙালিকেও তিনি ওইভাবে দেখছেন, ওই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছেন। তার বক্তব্য থেকে এটাই স্পষ্ট, একজন বাঙালি আর একজন উপজাতি বা একজন তিপ্রাসার মধ্যে কোনো পার্থক্য মাননীয় মহারাজ করেননি। তিনি বুঝিয়েছেন একজন বাঙালির যতটা গুরুত্ব এই রাজ্যে বা ত্রিপুরা রাজ্যে, একজন তিপ্রাসার যতটা গুরুত্ব, একজন বাঙালিরও ঠিক ততটাই গুরুত্ব। বাঙালি এবং উপজাতিদের মধ্যে বা তিপ্রাসাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ তিপ্রাসা এবং বাঙালিদের মধ্যে যে মিলেমিশে যে সংস্কৃতি আমাদের রয়েছে, সেই সংস্কৃতি আগামী দিনেও বজায় থাকবে। কিন্তু অ্যাডেসির যে পাওয়ার বা অ্যাডেসির যে অধিকার, তিপ্রাসাদের যে অধিকার, সে অধিকার তাদেরকে দিলেই হবে। অর্থাৎ আগামী দিনে যেন এই ত্রিপুরা সুন্দরভাবে এগিয়ে যায় সবার মাঝে। অর্থাৎ আমরা যেভাবে বাঙালি এবং উপজাতিদের মধ্যে, বা আমরা ট্রাইবেল হোক বা বাঙালি হোক, যেভাবে আমরা মিলেমিশে এগিয়ে যাচ্ছি, সেই যাওয়াটা, সেই রাস্তাটা মাননীয় মহারাজ আরও স্মুথ করেছেন, আরও সুন্দর করেছেন বলে মনে হয়। অর্থাৎ আপনারা কি ভাবছেন নিশ্চয়ই নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলে কমেন্টস করে জানাবেন। আর আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত, আজকের মাননীয় মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মনের এই গুরুত্বপূর্ণ মতামতটি কোনো বাঙালিকেই বাংলাদেশে যেতে হবে না, অর্থাৎ কোনো বাঙালিকেই ত্রিপুরা থেকে উচ্ছেদ করা হবে না, বাঙালিরা ত্রিপুরাতেই থাকবে। এই যে গুরুত্বপূর্ণ মতামত,
এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে নিচ্ছেন, আপনি কিভাবে ভাবছেন, নিশ্চয়ই আমাদেরকে নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলে কমেন্টস করে জানাবেন। এবং আপনার হাতেই আমরা চাইছি আমাদের এই চ্যানেলটা অনেক দূর এগিয়ে যাবে আপনাদের হাত ধরে। আপনারা সাবস্ক্রাইব করেছেন বলে, লাইক করেছেন বলে, শেয়ার করেছেন বলে আমরা এতটুকু এসেছি। আপনাদের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকব, আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব, অর্থাৎ আমি চিরকৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে। আপনাদের ভালোবাসায় আমি সিক্ত। নিশ্চয়ই আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন, নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের সাথে থাকবেন এবং চ্যানেলটিকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আপনাদের ভূমিকা থাকবে অনন্য। মাননীয় মহারাজের প্রত্যেকটা আপডেট আমি আপনাদেরকে পৌঁছে দেবো, আপনাদের কাছে পৌঁছে দেবো। এবং মাননীয় মহারাজ আজ যে গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন, গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন যে তিনি কোনো বাঙালিকে বাংলাদেশে যেতে দেবে না, কোনো বাঙালিকে বাংলাদেশে যেতে হবে না। এই বাঙালি এবং তিপ্রাসাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, তারা এই রাজ্যেই থাকবে, রাজ্যেই বাস করবে, তারা রাজ্যেরই নাগরিক, অর্থাৎ ভারতেরই নাগরিক। এই বিষয়টাকে আপনার ভাবনায় কি, আপনি কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছেন, নিশ্চয়ই আমাদেরকে কমেন্টস করে জানান। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের সাথে।